अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व वसीलतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी अर्सलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद या रसूलल्लाह मुहम्मद या हबीबल्लाह। शफाअत कीजिए लिल्लाह मुहम्मद या रसूलल्लाह मुहम्मद या हबीबल्लाह। शफाअत कीजिए लिल्लाह मुहम्मद या। बुला लो अपने रोज़े पे खुदारा या रसूल अल्लाह। चमक उठा मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह मुहम्मद या हबीब अल्लाह। शफाअत कीजिए लिल्लाह
परीशाए तेरे उम्मत ज़माने की हवादिस से छुपा लो अपने दामन में खुदा आरा या रसूल अल्लाह मुहम्मदिया मुहम्मदिया हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मुहम्मदिया जरा चेहरे से पर्दे को उठाओ या रसूल अल्लाह मुझे दीदार ठुक अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह मुहम्मदिया रसूल अल्लाह मुहम्मदिया हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मुहम्मदिया करो नूरे मनूर से मेरी आँखों को नूरानी मुझे फिरकत की जुल्मत से बचाओ या रसूल अल्लाह मुहम्मदिया रसूल अल्लाह मुहम्मदिया हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह उठा कर जुल्फ़े अक़दस को ज़रा चेहरा मुबारक से मुझे दीवाना और वहशी बनाओ या रसूल अल्लाह मुहम्मदिया रसूल अल्लाह मुहम्मदिया हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मुहम्मदिया ज़ुलैखा की निगाहों के सुकूनते हज़रत यूसुफ लेकिन तुझ पर फ़िदा आलम सहारा या रसूल अल्लाह मुहम्मदिया रसूल अल्लाह मुहम्मदिया हबीब अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मुहम्मदिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना रहमते आलम जहाँ का सब उजाला कर दिया रहमते रहमान का मरकज़ मदीना बन गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नूरे अर्श नूरे फर्शो
वो आलम अनवार का मरहबा सब नूर का मशाल मदीना बन गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना मौलाना व अला आलि सय्यिदीना मौला। इश्क़ यूसुफ मिस्र के उश्शाक़ में महदूद थी, वो मदीना हुब्बे आलम का खजीना बन गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना मौलाना व अला आलि सय्यिदीना। जाकुनी के सामने चेहरा दिखा लेना मुझे, सीना पे दोस्ते करम रखे निभा लेना मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना मौलाना व अला आलि सय्यिदीना। आए मोहम्मद हश्र में साथी बना लेना मुझे, रोज़े महशर दस्ते अपने से पिला लेना मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना मौलाना व अला आलि सय्यिदीना मौलाना। उम्मतों में बेनवा मुझसा और कोई नहीं, शर्मसारम अपनी दामन में छुपा लेना मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना मौलाना व अला आलि सय्यिदीना मौलाना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ। মুআজ্জাজ মুহতারাম হাজিরিন কিরাম সামিন এজাম, আমরা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করতাম যে আল্লাহ পাকে আমরা রে আশরাফুল মখলুকাত মানবগুলো জন্ম দিয়া তান হাবিব রহমতুল্লিল আলমিন শফিউল মুজনিবিন সরওয়ার কায়নাত মুফখর মৌজুদাত নূর মুজস্সম হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানাইছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর দরবারও আরও শুকরিয়া আদায় করতাম যে আজকের এই দিন মুহররমের চাঁদের এই জুমার দিন ঠান্ডে সুজদা করার লাগি আমরা রে তারি মকবুল করো ইয়া হাজির হওয়ার তৌফিক দান করছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনার সামনে কোরআন শরীফের দুই আয়াত তিলাওয়াত করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইরা ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, যারা আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে অর্থাৎ যারা শহীদ হয়ে গেছে, আল্লাহ এরা তোমরা মৃত বলিয়া ধারণা করিয়া না, বাল আহইয়া, বরং এরা জীবিত। ওয়ালাকিন লা তাশউরুন, তোমরা বুঝরায় না। আল্লাহ ফরমাইরা তোমরা বুঝরায় না যারা আমার রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, যারা নিহত হয়েছেন, যারা শহীদ হয়ে গেছেন, এরা জীবিত, এরা মৃত বলিয়া তোমরা ধারণা করিও না। এরা মৃত নয়, এরা জীবিত। কারবালার ময়দানও রাসূলে পাক আমরা আওলাদ সব শহীদ হয়ে গেলাই। এজিদর চিহ্ন হলে সব শহীদ, একমাত্র জয়নুল আবদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রইলা। সবার মস্তক কাটিয়া নিলগি, তারা শহীদ হলের মস্তক মাথা কাটিয়া নিলগি, বডিরে জাবালা গোত্রের কিছু মানুষ আইয়া পরের দিন দফন করল, সবরে এখানে দফন করলো। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশে আলাদা দফন করল। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শির তনে বহুত মুজিজা হল বার হইছে। দামেশকর বাজারও শিরে প্রদর্শনী করা হইল। এক ব্যক্তিয়ে সুরে কাপ পড়ে শিরের মাথার গালাত বইয়া দেখা গেল ও কর্তৃত মাথায়
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে সুবহানাল্লাহ। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এজিদে মারাইল রাসূলুল্লাহর খলজাত এটা দুঃখ দিল না। আল্লাহর নবী যদিও জানেন শহীদ হইবা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কারবালার ময়দান। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে শহীদ হইবা কারবালার ময়দান আল্লাহর নবী এটা হইয়া গেছেন। এমনকি কারবালার ময়দানের মাটিয়া নিয়া উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে রাখিয়া গেছে যে যেদিন দেখবা তুমি মাটির লাল হয়ে গেছে গিয়া মনে করিও আমার বেটা হুসাইন কারবালার ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে। এই কর্তৃত মাথার লগে উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদে বড় বদসলুকি করছে। যখন উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদর গেছে এই খাটা শিরে নেওয়া হইল তখন একটা লাঠি লইয়া এই শিরের মুখের মাঝে বাড়িয়ে নিয়ে আরম্ভ করল আর কইল, ও হুসাইন তুমি যদি আমরা বৈশ্যতা স্বীকার করিলে তাহলে তোমার এই অবস্থা হইল না হলে কার কাছে বৈশ্যতা স্বীকার করতো? এজিদ মদ্যপ আছিল, মদ পান করতো, বেবিচার আছিল, বেবিচারই আছিল। যে এজিদে সৎ মাই তারা বিয়া করতো নাউজুবিল্লাহ, ইসলামের কোনো দ্বারা তারা দিয়া দিল না। ও এজিদ রে একটা মুজদ্দিদ রইলা নাউজুবিল্লাহ আলী, তারা মুজদ্দিদ পাইতলা। বেবিচারি যে গিয়ে মদ পান করতো, মদ্যপাই, কুকুরে লিয়া খেলা করতো, কুকুরের খেলা করতো, ওগুরে তারা এটা মুজদ্দিদ রইলা কইরা না আপনার এজিদের কোনো দোষ না নাউজুবিল্লাহ আলী। বড় হজরত পাইছেন তারা, বুঝছেই নি ইয়ে কতটা করছে। এজিদে রাসূলুল্লাহর খলিজাত আঘাত করছে, রাসূলুল্লাহর নাতিরে মারছে, আহলে বয়তের মানুষে মারছে, শহীদ করছে, কারবালার ময়দানে মারাইল হইছে। রাসূলুল্লাহ আমার খলিজার মাঝে বড় দুঃখ হইছে। আল্লাহর হাবিবে ফরমাইয়া গেছেন, মান আহাব্বাহুমা ফাকাদ আহাব্বানি, যে আমার হাসান আর হুসাইনকে মহব্বত করবো এ আমি নবীরে মহব্বত করিলেই সুবহানাল্লাহ। ওমান আবগাদাহুমা ফাকাদ আবগাদানি, যে আমার হাসান আর হুসাইনের লগে বদসলুকি রাখছে আমি নবীর লগে বদসলুকি রাখছে। এই যে এই বদসলুকি করলো। মহিলা বলা আলে বয়সের মহিলা যারা আসলা এরারে নেওয়া হইল এজিদর দরবারও। উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ কইলে, দেখো জয়নুল আবদিন দিন মালিক হইন দিয়ে কাতল করলি, দেখা গেল তাই মালিক হয়ে গেছে। কিন্তু জয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাই এমন এক কান্দা আরম্ভ করলা, জয়নবর কান্দা হইয়া মানুষের মন গলি গেল গিয়া। শেষ পর্যন্ত জয়নুল আবদিন দিয়ার কাতল করা হইল না। ইমাম জয়নুল আবদিন একমাত্র পুরুষ রইলা রাসূলুল্লাহর বংশ বাসিয়া, তাই অসুস্থ আসলে তাই যুদ্ধ অংশগ্রহণ করছেন। আর বাকি সব কারবালার ময়দানও শহীদ হয়ে গেলা যুদ্ধ করতে করতে। একমাত্র বাকি রইলা জয়নুল আবদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তান্ডে যে সময় উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদে কয় যে জয়নুল আবদিনকেও কাতল করিল, এই সময় তাই গীতা কইলা কইলা ইন্নিল তিয়ারি হাসসাবাহ ইয়াউমান ইলা আরদিল হারাম বাল্লিগ সালামি রাউদাতান ফিহা নবিয়ুল মুহতারাম। ইন্নিলতি ইয়া রিহাস সাবাহ, হে সকালের বাতাস যদি তুমি পাও যাও। কোনদিন তুমি যদি হরমর জমিনে যাও, ইন্নিলতি আর ইয়াউমান ইলা আরদিল হারাম, হরমর ভূমি যদি যাও, বাল্লিগ সালামি আমার সালাম পৌঁছাই দিও, রাউদাতান ফিহা নবিয়ুল মুহতারাম
যে রওজা শরীফ আল্লাহ রবিবি আরাম ফরমাই দিন রওজা শরীফ আমার সালাম পৌঁছাই দিও। আকবাদুনা মাজরুআতুন মিন সাইবি জিরিল মুস্তাফা তুবা লিআলি বালদাতিন ফিহান নবীল মুহতাশাম। আমরা কলিজা চৌচি রয়ে গেছে গিয়া সিঁড়ি গেছে ফাটি গেছে। এই ঘটনা দেখলা তার সামনে তার বাবারে শহীদ করে হইল, বাইরে শহীদ করে হইল, আওলাদর পুরুষ হলে শহীদ করে হইল, মহিলা হলর তাবুত আগুন লাগাই দেওয়া হইল। যাই হোক এর বাদেও এজিদ থামছে নাকি তা বলে জানেননি। মুসলিম একবার নেতৃত্বে মুসলিম একবারে সেনাপতি বানাইয়া 20,000 সৈন্য পাঠাইছে মদিনা আক্রমণ করার লাগিয়া। যে মদিনা তো নেই ইসলাম ফেলাইছে, যে মদিনা হইল সোনার মদিনা, ও মদিনারে কিতা বলছে জানেননি। এজিদের সৈন্য হলে 3 দিন পর্যন্ত আক্রমণ চালাইছে। মানুষের কাছে এজিদের পক্ষে দস্তখত লইছেন, এজিদরে কলিবা বলিয়া তারা দস্তখত দিছে, এরারে ছাড়িয়েছে। আর তারা দিছেন না, তারা জানে যে এদিকে একটা মদবক গিয়ে মদ ভাঙায়, একটু বেবিচারি গিয়ে সৎ পয়েন্টে বিয়া করিলায়, এগুলো একটা কুকুরে লইয়া খেলা করে, এগুলো এত কেউ তোমরা বয়ত করতাম। এরারে মারছই। এজিদর সৈন্য হলে এরার উপরে নির্যাতন করছে, এরারে বেইজ্জত করছে, মহিলা হলে বেইজ্জত করছে। মহিলা হল খিলতানি করা হয়েছে। প্রায় 1700 আনসার এবং 700 হাফিজে কোরআন মারা হয়েছে। প্রায় সব মিলাইয়া 10,000 মানুষ মদিনা শরীফ মারছে এজিদর সৈন্য হলে। বুঝলা নাকি দা? 10,000 মানুষের মারছেন মদিনা শরীফ। ইতা রসুল্লাহর মদিনা, যে মদিনারে আল্লাহর হাবিবে বড় ভালোবাসতা। মদিনার লোকে বেয়াদবি করলে কি হইব? আল্লাহর হাবিবে ফরমাইছেন যে ব্যক্তি মদিনা শরীফের লোকে বেয়াদবি করব, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তারে দুজখের আগুনি তোলা গলাই বা জেলা লবণ পানির গলি যায়। নাউজুবিল্লাহ। যে মদিনার মানুষরে বই দেখাইব, জুলুম করব, কিয়ামতের দিনই মানুষরে ওলা শাস্তি দেব দুজখ জেলা সীসা আগুনিত গলি যায় গিয়া। সীসা জেলা আগুন দি গলানি হয়। মদিনার লোকে যে মানুষে বেয়াদবি করব, মদিনার মানুষের লোকে জুলুম করব, ই মানুষ যে ওলা সীসার লাগান গলানি দিব। নাউজুবিল্লাহ। এজিদের সৈন্য হলে জুলুম করছেন। সাহাবা একরামরা আসলা এই সময় বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীরারে নির্যাতন করছে। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামক এক সাহাবী, বৃদ্ধ সাহাবী, তার চৌকে দেবতারা অন্ধ হয়ে গেছে। তাই মসজিদে নবী হইয়া বইতে আসেন যে আমি অন্য বইতে হয়তো নিরাপদ হইতে পারি। এজিদের সৈন্য হলে আমাইয়া দান্ডে ধরছে, দিকেই যে তুমি কে বলে আমি রসুল্লাহর সাহাবী। তান্ডে দাড়ির ধরিয়া তান্ডে মারছে, মারিয়াই কেন বাইর করিয়া দিলেইছে। হযরতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি করা যে আইয়ামে হুররাজে 3 দিন মদিনা শরীফ মসজিদে নববীত আজান ইকামত হইছে না। এই 3 দিন আমি রাসূলুল্লাহর মিম্বরের গলাত আসলাম, পাগল সাজি আমি কেন বইতে আসলাম। আমারে আর কেউ আক্রমণ করছে না, পাগল মনে করি। এই 3 দিন আমি নমাজ আদায় করছি, রাসূলুল্লাহর রওজা তনে আজান আর ইকামতের শব্দ নিয়া সুবহানাল্লাহ। আমার এই 3 দিনের নমাজ আমি পড়ছি, রওজায় রাসূলুল্লাহ তনে আজান ইকামত এবং নমাজ হইতো, আমি ও শব্দ শুনিয়া আমি নমাজ আদায় করছি। সুবহানাল্লাহ। এদিকে শূন্য হলে কেন থামছে না? তারা মসজিদে নবীর ভিতরে কুটির লোকে নিয়ে তারা গুড়ারে বান্ধিয়া তৈছে যে মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ হাবিবে ফরমাইছেন, আমার এই মসজিদে যদি কেউ নমাজ আদায় করে তাহলে অন্যান্য মসজিদও 50,000 রাকাত নমাজের সওয়াব পাইব। সুবহানাল্লাহ। আমার এই মসজিদে 1 রাকাত নমাজ পড়লে 50,000 রাকাত নমাজের সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ হাবিবে ফরমাইয়া গেছে। আল্লাহ হাবিবে আর ফরমাইছেন,
মাম্মাতা বিল মদিনাতি কুনতু লাহু শাফিআন ওয়া শাহীদান ইয়াউমাল কিয়ামা। যে ব্যক্তি মদিনা শরীফ মারা যাইব আমি নবী আসরের দিন তার লাগি সুপারিশ করব এবং তার পক্ষে সাক্ষী দিব। সুবহানাল্লাহ। হুজুরে আরো ফরমাইছেন মান আরাদা ইয়ামুতা বিল মদিনাতি ফালিয়ামুত ফামান মাতা বিল মদিনাতি কুনতু লাহু শাফিআন ওয়া শাহীদা। কেউ যদি চায় মরতো তাহলে যেন মদিনা শরীফ মরে, কারণ যে ব্যক্তি মদিনা শরীফ মরব হাসরের দিন আমি নবী তার পক্ষে সাক্ষী দিব এবং তার লাগি সুপারিশ করব। সুবহানাল্লাহ। ও মদিনার লোকে বেয়াদবি করছে, এই যে শূন্যকল পাঠাই এ কুরাইশ বংশীয় মহিলার ছেলেরে মারিলেই জিদর শূন্য মুসলিম মিলে উকবা সেনাপতি পাঠাইছে এজিদর পক্ষে। এই মহিলা শপথ করলা যে আমি এই সেনাপতিরে না ফুড়ানি পর্যন্ত আমি ছাড়তাম না, আমি তারে শাস্তি দিব, ফুড়াইব, আমি তারা আগুন দিয়া ফুড়াইব। মক্কা বা রোহানো হয়েছেন, তারা মক্কাত আক্রমণ করতাম, এজিদর চিহ্ন হল। ই মহিলা পিছিয়ে ইয়া গেছেন, আরো মানুষ কয়েকজন লোকে লিয়া গেছেন গিয়া শুনছেন যে অলিদিনে একবার পক্কা গাতরুক রয়ে গেছে, ওই অলিদিনে একবার মারা গেছে, তারে রাস্তার তারা দমন করিয়া শূন্য করলে তারা মক্কার দিকে রওনা হয়েছে। পেঠিয়ে গিয়া কবর কুড়াইছে, কবর কুড়াইয়া দেখা যায় যে মুসলিম একবার একটা আজাগর সাহেব ফেসাইয়া তার নাকর মাঝে সুদ মারতে আছে। ওকে নাউজুবিল্লাহ। এর বাদে ও যার লোকের মহিলার লোকে যারা গেছলা কইলা গো মা ইয়ার বাদ দিলাও, এনেও তো আল্লাহ শাস্তি দিলা। বলে না আমার কসম আমি ফুরাইতেই। ফাওয়ার দিকে কুদা হইল, দেখা যায় ফাওয়ার দিকে আজাগর আর একটা বইতে আছে বেসাইয়া। বলে আল্লাহ তো শাস্তি দিলা। বলে না, ও বেঠিয়ে এটা লাকড়ির টুমা লইয়া আস্তে আস্তে বাড়ি মারল আজাগর কলকে লাগিয়া। এর বাদে মুসলিম একবারে তুলিয়া আগুন লাগাইয়া এই মহিলা জ্বালাইলা আর হইলা আমার বড় প্রশান্তি লাগে। এখন এই জালিম রে যে আমি জ্বালাইতাম পারছি, যে জালিমে আমার ফুয়া ঘুরে মারছে, এইভাবে শাস্তি হইল। এর বাদে রুয়ানা হইলা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কা শরীফ আসলাম। হিন মক্কা শরীফ তাই না ভাষণ দিলা, এজিদর পক্ষে মানুষ বিগড়ি লাগিয়া এজিদর কর্মচারী কর্মকর্তা ইতারে বিদায় করিলা মক্কা শরীফ তরি। এজিদর সৈন্য হল মক্কা শরীফের গালাত গিয়া মক্কা শরীফ আক্রমণ করলা, পাথর দিয়া ইটানি আরম্ভ করলা, মিনজামিন পাথর দিয়া। কাবা শরীফ আগুন ধরে গেল, কাবা শরীফের গিলাফ জ্বলি গেল, কাবা শরীফের দেওয়াল বিনষ্ট হয়ে গেল গিয়া। বহুদিন পর্যন্ত কাবা শরীফ এইভাবে গিলাফ ছাড়া আসিল। এজিদর এই সময় খবর আইল যে এজিদ মরি গেছে গিয়া। ও আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর খুব ফুর্তি করলা আর কইলা মানুষের দিয়া এক জালিম নিহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এজিদর সৈন্য হল মক্কা শরীফ ছাড়িয়া আইলা। কিন্তু মক্কা শরীফের হরম শরীফ যেন যে মসজিদ আল্লাহর ফিরিস্তা বানাইছে, ও মসজিদ আক্রমণ করাইছে এজিদে। ও এজিদে কুফুরি কাম করছে। ও এজিদরে একটা মানুষ বার হয়ে গেছে গিয়া সংস্কারক করা ইত্যাদি করা। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইহির জমানাত এক ব্যক্তি এজিদরে আমিরুল মুমিনিন কইলাইছিল। এই ব্যক্তিরে তাই শাস্তি দিলা, কইলা তুই এজিদরে আমিরুল মুমিনিন কইরে 20টা বেত্রাঘাত তারে মারলা। সুতরাং দেখিয়ে এজিদরে বালা হয়, এগুলো ইমান ঠিক নাই। রসুল্লাহর আহলে বয়তের লোকে বেয়াদবি করছে, রসুল্লাহর আওলাদে মারছে, এরপরে গিয়ে মদ পান করতো, অবৈধ বেবিচার করতো, জিনা করতো। এগুলো দেখিয়ে বালা হইব, এরকম মানুষ বালা না। এগুলো ইতিহাস বালা করে জানুকা, জানিয়া দেওয়া একে গীতা করছে। আল্লাহ আমরা রে হাসরের ময়দান রাসূলুল্লাহর আলে বয়তর ওসিলায় মাফ করে দিবা। আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলা
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين لا إله إلا الله